उस परमात्मा नूं किसी भी नाम दे नाल मनण वाले सरबत संगतां दे चरनां ते नमस्कार। रसना करो पवित्र, आखो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सो एक बार दा जिक्र है, एक राजे दा पुत्र, एक वजीर दा पुत्र, उन्हां दोहां नूं इक्को ही स्कूल दे विच पढ़ने पाया जांदा। सो इक्को दिन ही दोनों नूं भर्ती किया जाता। सो की बनता, सो उन्हां दे जो अध्यापक ने वो दोनों नूं एक एक सबक दिंदे ने भी जाओ कल नूं याद करके लियाओ। सो उस तरह होया। वो सबक सी सदा सच बोलो। उन्होंने फट्टी उपर लिख के दिता, सदा सच बोलो भी इस सबक नूं आपां याद करना। चलो अपना सबक पहला लिया तो आपो अपने घरे आ गए। सो अगले दिन उस अध्यापक ने पूछा भी हाँ भी सबक याद है। सो पहला तो वजीर के मुंडे नूं पूछा, वो कहना हाँ जी याद है जी। तो उसने सुना दिता, तो उसनूं अगला सबक दे दिता। पहला सबक उसनूं याद हो गया। सो फिर बारी आई राजे के मुंडे की। उन्होंने पूछया भी हाँ भी याद है। वो कहता नहीं याद नहीं। सो चलो कहते चलो कल नूं याद करें। अगले दिन फिर वही गल, वजीर के मुंडे नूं सबक अगला याद हो गया। उसने तीसरा सबक ले लिया तो राजे का मुंडा हजे उत्थे ही खड़ा। सो इस तरह करते 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 किन्ने दिन बीत गए, महीना बीत गया। सो वजीर का मुंडा अपने सारे सबक जिन्ने भी उसके अध्यापक ने दिते सी, उसने अपने पूरे सबक याद कर ले। सो उसने अपनी पढ़ाई अपनी जो क्लास सी उसने वो पूरी कर ली। तो राजे का मुंडा हजे पहले सबक से खड़ा सी। सो बुलाया गया राजे नूं ते वजीर नूं। वो कहते भी पहला तो वजीर नूं कहा भी आप जी का लड़का बड़ा होनहार है, बड़ा ही हुशियार है। जिन्ने भी सबक मैं दिंदा सी सब की पूरी चंगी तरह पढ़ाई करके आउंदा सी ते अगले दिन मैनूं उस तरह सुना दिंदा सी। सो ये बड़ा हुशियार है, ये पास हो गया। तो फिर आई राजे की वारी। राजे नूं कहा कि तुहाडा मुंडा तो बहुत नलायक है, इनू महीना हो गया हजे मैं एक सबक दिता सी पहले दिन तो, वो हजे उत्थे ही खड़ा। तो वजीर का मुंडा देखो सारे सबक पास कर गया। तो राजे नूं बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। राजे ने सब सामने उस मुंडे नूं कहा, अपने पुत्र नूं भी तू दस तेनों किस चीज़ की कमी है, तेरे कोल किस चीज़ की घाट है, सुख आराम की घाट है, खाण पीण की घाट है, दस किस चीज़ की कमी है। ऐश करदा तू, जदों तू बाहर निकलदा लोग तेनों सलामा करते आ। सो किस चीज़ की कमी है। तो वजीर के मुंडे वाल देख, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई सुख आराम नहीं है, वो पर फिर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर गया, तू हजे उत्थे ही खड़ा। तो राजे के मुंडे ने बड़ी निमरता सहित बोलिया, पिता जी मैं बड़ी कोशिश की कि सबक याद कर लवां पर मेरे सबक याद नहीं हुंदा। तो राजे ने फिर उसनूं डांटिया भी दस तैनूं कमी किस चीज़ की आ भी तू मेरा नाम मिट्टी च मिलाता। सो बड़ा उसनूं ताड़ना की। तो राजे का मुंडा बोलिया, कहंदा जी इन्हां ने मैनूं पहला सबक दिता सदा सच बोलो। मैं बड़ी कोशिश की भी सच बोलां पर रोज़ मेरे तो कोई ना कोई झूठ बोल हो जाता सी। सो मैं अगले दिन फिर ट्राई करता सी भी अज तो सच बोलना ही बोलना, अज तो मैं सबक याद करना ही करना है। सो उस दिन फिर कोई ना कोई गल तो कई बार जाने कई बार अनजान पुणे च वो मेरे तो झूठ बोलिया जाता सी। सो पिता जी मैं की करा, मेरे तो हाले तक पहला सबक याद ही नहीं होया। सो राजे नूं बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई भी मैं इसनूं की समझदा सी ते निकलिया की। सो जिहड़ा तां है मुੱਢ ਦੇ पुजारी, भाव अपने मूल नूं पढ़ लिया,
ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਾਜਾ 'ਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਅਡੋਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਖਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਨਾ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਨਾ ਲਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵੀ ਮਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਢ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਆ, ਨਾ ਰੰਗ ਆ, ਨਾ ਆਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਗੁਣ। ਸੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਣ ਸੋਏ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਹਿਭੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੱਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਹੀ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਵਤਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ। ਖੁਦ ਰੱਬ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਹ ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਈ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਾਓ। ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ 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 ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ? ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਣਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਰ ਜੋਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ।
ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਗਈ, ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਖੰਡ ਵਧੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 16 ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬੰਨੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਰੀਆ ਸੀ। ਜਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਚਣਾਏ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕਮਲੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਨਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ। ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਜ ਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰ ਲੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਠ ਯੋਗ ਅਪਣਾ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਦਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਖੁਦ ਰੱਬ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲਾਕ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸੋ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਐ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੋ ਖੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। 100 ਸਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਬਥੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਜੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਘੋਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੀ, ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਸੋ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਨ, ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਆਸਨ ਸਿੱਖ ਲਏ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਘੋਖ 'ਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਐਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚਰ, ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਭਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਐਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਬ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨੇਕੀ ਆ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਆੜੀ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਰੀਸ ਸਾਡੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ,
ਉੱਤੋਂ ਯਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਲੂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਰਾਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਜਦ ਕੱਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲ ਜੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ, ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੀ ਉਹੀ ਆ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆ, ਗਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਧਾਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੱਧਦੇ, ਜੇ ਅੱਖਰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਗਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਚਣ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਾਣ ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਲਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਂਧੇ ਨਾ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਟੱਪਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪੁਜਾਰੀਓ ਐ ਬਚੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਡਰਾਵਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ 'ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ, ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਆ। ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ। ਬਸ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ। ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਹਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਤਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਯਾਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਨੱਕ ਘਸਾ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੰਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਝਾਕਦੇ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਕਰ ਦਿਓ। ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨੋਟ ਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਐਂ ਜੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖੋ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਆ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ 100 ਦਾ ਪਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਐਂ ਹੱਥ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਫੁਗਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 20 ਕੰਮ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। 100 ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, 100 ਖਰਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਦੀ, ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।